آخر کیا کیا ہے انہوں نے 16 مہینوں میں، سوائے اس کے جو عوام دیکھتی رہی ہے اور آپ کا میڈیا ہمیں دکھاتا رہا ہے کہ آج یہ قانون بن رہا ہے کہ نیب میں جو اتنا سال سے ان کے خلاف کیسز پڑے ہوئے تھے وہ غیر فعال ہو گئے ہیں، کشکول لے کے کہیں امریکہ کی مدد کے لیے، کسی جاپان کی، کوئی کہ یہاں سے کوئی سکہ ڈال دیتا، وہاں سے کوئی سکہ، کوئی 10 ملین، کوئی 5 ملین، اس طریقے یہ تعلیم کے لیے ہیں، یہ زراعت کے لیے ہیں، یہ تحقیق کے لیے، فلاں چیز کے لیے۔ آج اگر حکومت وہ ہو جو عوام کے دلوں کی ترجمان ہو، ان کے جذبات کی ترجمان ہو، تو ایک ہی دن میں آپ ایسا آرڈر پاس کر سکتے ہیں کہ آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ڈبل ہو سکتا ہے۔ جب تک کہ لوگوں کو آپ یہ موقع نہیں دیں گے کہ وہ اپنی پسند کی حکومت یہاں لائیں، اس وقت تک پاکستان کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ گولیاں مارتے ہیں، جیلوں میں ڈالتے ہیں، پکڑ دھکڑ کرتے ہیں، زبان بندی کرتے ہیں، میڈیا کو بند کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں بالکل ناکام ہو جاتی ہیں۔ ایسا وقت نہیں آنا چاہیے، ہم اندھیرے میں ہیں۔ یہ اب جب اندھیرا یہ ٹوٹے گا آپ دیکھیں گے کہ وہ دن تو آئے گا، پھر وہ دن ایک دن آپ دیکھیں گے کہ سارا پاکستان پھر بحث گھروں سے بحث رکھوں کو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیاست ڈاٹ پی کی آپ دیکھ رہے ہیں، جمال احمد آپ کے ساتھ ہوں۔ ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، کالمسٹ ہیں، پولیٹیکل انالسٹ ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر تھینک یو سو مچ فور ٹائم۔ سب سے پہلے تو اس وقت جو ملکی حالات ہیں، ہر طرف سے پروٹیسٹ کی خبریں آ رہی ہیں، ہم خود کور بھی کر رہے ہیں جا کر۔ اسلام آباد راولپنڈی میں کل شٹر ڈاؤن بھی تھی۔ ایسے میں ہمارے انٹرم جو پرائم منسٹر ہیں کیئر ٹیکر، وہ یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی اتنی بھی نہیں ہے کہ پہیا جام ہو، زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں یہ ایک کافی سنجیدہ اور گہرا معاملہ ہے، اس کے بارے میں ہمارے حکمران طبقات کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ صرف صرف یہ بجلی کے بلوں کے خلاف احتجاج نہیں ہے، اس کی جڑیں جو ہمارا حکمران طبقہ ہے ان کے خلاف معاشرے میں جو ریزنٹمنٹ بڑھی ہے، ان کے خلاف جو جذبات معاشرے میں بڑھے ہیں، یہ اس کی وجہ سے ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ آخر اتنا بڑا ایک گلف یا ایک خلیج کیوں پیدا ہوئی ہے حکمران طبقات میں اور معاشرے کے عام افراد میں۔ اس کو جب تک آپ سوچیں گے نہیں، آپ صرف یہ کہ جی آئی ایم ایف کی بات کرتے ہیں، کبھی تیل مہنگا ہونے کی بات کرتے ہیں، کوئی وہ پہلے تو جو معاہدے کیے گئے ہیں اور جس نے کیے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا تعلق سیاسی جماعتوں سے تھا۔ وہ آ کے آپ بتائیں نا عوام کو کہ انہوں نے جو معاہدے کیے تھے کس کا اس میں کیا کردار تھا۔ یہ اور ان کے بارے میں تحقیقات بھی ہوئی، کرپشن کے بہت بڑے کیسز ہیں جو دفنا دیے گئے ہیں۔ تو عوام میں جو ایک اس وقت ریزنٹمنٹ ہے وہ سیاسی گھرانوں کے خلاف ہے، نوکر شاہی کے خلاف ہے، بابٹا کے بڑے ملازمین اور اداروں کے خلاف یہ بات جا رہی ہے کہ سیاسی جماعتوں کی حکومتیں آتی رہیں جاتی رہیں۔ دیکھا کہ دنیا میں کبھی کوئی 40% لائن لاسز ہوں، 40% لائن لاسز ہیں، اور یہ لائن لاسز کیا ہے کہ لوگ چوری کر رہے ہیں۔ چوری میں نے اور آپ نے تو نہیں روکنی، میڈیا میں تو نہیں روکنی۔ سر ابھی آپ نے یہ کہا کہ سیاسی جماعتیں آ کر عوام کو اب بتائیں کہ کیا معاہدے ہیں۔ 9 اگست سے پہلے جو حکومت تھی، جس میں تمام جماعتیں شامل تھی، پی ٹی آئی کے علاوہ اور جماعت اسلامی کے علاوہ غالباً، وہ تو اب احتجاج میں عوام کی حمایت کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم احتجاج میں عوام کے ساتھ ہیں، جو ظالمانہ اضافہ ہوا ہے۔ سولنگی صاحب ہمارے نگران وزیر اطلاعات ہیں، بادی النظر میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی مہنگائی ہے یہ ہم نے تو 9 اگست کے بعد ہی ہم آئے ہیں، اس سے پہلے والی حکومت کی کیا کرتا ہے یہ سارا سا۔ 16 مہینوں میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ 16 مہینوں میں جو ریلوے ہے اس میں جو خسارے ہیں کم ہوئے ہیں؟ 16 مہینوں میں جو پی آئی اے کے خسارے ہیں وہ کم ہوئے ہیں؟ 16 مہینوں میں جو واپڈا کی ڈسٹریبیوشن کمپنی میں لائن لاسز ہیں، کرپشن ہے، وہ کم ہوئی ہے؟ 16 مہینوں میں جو حکومتی کارکردگی ہے اداروں کی، اس میں کہیں کوئی بہتری آئی ہے؟ آخر کیا کیا ہے انہوں نے 16 مہینوں میں، سوائے اس کے جو عوام دیکھتی رہی ہے اور آپ کا میڈیا ہمیں دکھاتا رہا ہے کہ آج یہ قانون بن رہا ہے کہ نیب میں جو اتنا سال سے ان کے خلاف کیسز پڑے ہوئے تھے وہ غیر فعال ہو گئے ہیں،
फलां अदालत से वो उनको उनके मुकदमात ख़त्म किए जा चुके हैं, ये करते रहे हैं। जब ये तमाम चीज़ें सामने आती हैं कि करप्शन में पाकिस्तान दुनिया के सफ़े अव्वल के ममालिक में है, लेकिन कितना लोग हैं जो करप्शन की बुनियाद पर जेलों में हैं आज, सियासतदानों में से कोई देख सकते हैं कि कोई अंदर हूँ? तो ये तमाम चीज़ें क्या आवाम नहीं देख रहे? वो ज़माना गुजर गया आज से 40 या 50 साल का, कि जब ये हर जगह पे फिरते थे बड़े मोतबर होकर, और आज भी जाहिर है कि मोतबर ही होके फिरते हैं जिनके पास पैसा ज़रो दौलत है और आवाम की लूटी हुई है, अक्सर ने, सबकी तो नहीं। तो लेकिन वो जब फिरते हैं तो आम लोग उनके बारे में पूछते नहीं थे कि आपके वसाइल कहाँ से है, ये आप क्या कर रहे हैं। तो मीडिया ने लोगों को शऊर दिया है, कुछ तालीम ने दिया है। अब हम स्ट्रीट्स की बात करते हैं कि लोग सड़कों पे निकल आए। सड़कें देहातों में तो बहुत कम है, और अगर है तो वहां पहुंचने के लिए होती है। ये अर्बनाइजेशन हुई है, मिडिल क्लास जरा पैदा हुई है, और आजकल सबसे ज्यादा इस वक्त जो नचोड़ा जा रहा है वो गरीब को और लोअर मिडिल क्लास को नचोड़ा जा रहा है। वही तो है ये सारी, ये जो बगैर किसी तंजीम के, बगैर किसी किसी सियासी जमात को लीड करने के, ये एक स्पॉन्टेनियस तरीके से हर जगह के ऊपर तारीख चल रही है। इसमें खतरा है, फसाद का खतरा है। और यहाँ पे जो ऐसा डिसऑर्डर सोशल हो सकता है जिसमें कि काफ़ी चीज़ें बिल्कुल मुकम्मल तौर पे तबाह हो सकती हैं। ये मुआशरे के लिए, मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। सर, जो पीडीएम की हुकूमत आई थी उनका बयानिया यही था, स्लोगन यही था कि हम महंगाई के खिलाफ आ रहे हैं, हम महंगाई मार्च करके आ रहे हैं, महंगाई खत्म करेंगे, जो हमारी इकॉनमी है मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, सारा कुछ उन्होंने कहा। उनके 16 महीने में महंगाई में बेतहाशा इजाफा हुआ, बिल्स हैं, ओवरऑल जितनी भी चीजें हैं, टैक्सेस की भरमार है, और उन्हीं पर टैक्सेस लगे हैं जो पहले से दे रहे थे। तो आप किस तरह से 16 महीने की पीडीएम की हुकूमत को, जिसमें बशमूल पीपल्स पार्टी, नून लीग है, जेयूआई है, सम अप करेंगे? इन्होंने मुल्क को तबाह किया है, और जो लाए गए हैं, जिन्होंने लाया है उनको, वो इसके जिम्मेदार है। उनको भी जवाब देना चाहिए कि ये इनको क्यों लाया गया था, क्या क्या आके किया है। कि देखिए, टैक्स, आपका जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, या आम इकोनॉमिस्ट आके बात करते हैं कि सब इकोनॉमिस्ट, सब लोग आके ये कहते हैं कि देखिए, दुनिया में टैक्स बढ़ाने के लिए इकदाम करने पड़ते हैं, करती हैं हुकूमतें। अगर वो नहीं करेंगे तो आपके पास खर्च करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? खर्च करना है आपने, तो खर्च करने के लिए आप क्या करते हैं? आसान तरीका है, आप कभी इमारात पहुंच जाते हैं, कभी सऊदी अरब पहुंच जाते हैं, कशकोल लेके कहीं अमेरिका की मदद मदद के लिए, किसी जापान की, कोई यहाँ से कोई सिक्का डाल देता, वहां से कोई सिक्का, कोई 10 मिलियन, कोई 5 मिलियन। इस तरीके, ये तालीम के लिए है, ये ज़राअत के लिए है, ये तहकीक के लिए, फलां चीज के लिए। टैक्स टू जीडीपी रेशो पाकिस्तान की 9.5% है। ये पिछले 20, 30, 40 साल से ये जा रही है। ये 16 महीनों वाले, 4 साल वाले। अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत की तो आप देख रहे कितना देर रही है, मुस्लिम लीग नून कितनी देर रही है, कितना उन्होंने। आज अगर हुकूमत वो हो जो आवाम के दिलों की तर्जमान हो, उनके जज्बात की तर्जमान हो, तो एक ही दिन में आप ऐसा ऑर्डर पास कर सकते हैं कि आपका टैक्स टू जीडीपी रेशो डबल हो सकता है। मुआशरे में जो इस वक्त एक एक हिजानी कैफियत पैदा हो रही है, उसके जिम्मेदार आपके हुक्मरान तबकात हैं। और ये हुक्मरान तबकात वो है जिसके पास हमेशा ताकत रही है। जिसके पास ताकत होती है वही कुछ कर सकता है। हम तो नहीं कर सकते, हम तो आवाज उठा सकते हैं, और इस आवाज को भी दबाया जा रहा है। बात करने की भी हमें इजाजत नहीं, कि उन्होंने कानून ऐसे बना के गए हैं कि अगर आपने कोई बात की, वो इल्जाम के जुमरे में आएगी, और इल्जाम अगर आप लगाएंगे किसी के ऊपर, तो वो आपको अदालतों में घसीटेगा, और आप पे जुर्माना हो जाएगा, आपको कैद किया जा सकता है। ये जबान बंदी इसीलिए होती है ताकि उनके खिलाफ भी बात ना कर सके। और जो कब उनके खिलाफ बात नहीं कर सकेगा, तो वही उसी किस्म का माहौल पैदा होता है जो हमने मशरकी पाकिस्तान के सानिया में देखा था, बदकिस्मती से। हम हालात पाकिस्तान के बहुत खराब हैं, इसलिए निगरान हुकूमत तो लगता है कि बिल्कुल ऐसे ही है, सख्ते में है पहले ही दिन से, कि भाई आप आए थे क्यों थे, किस काम के लिए आए थे? इंतखाबात कराने हैं, वो भी आप नहीं करा रहे। अख्तियारात दिए गए कि आप कुछ करेंगे, वो भी आप नहीं कर रहे। क्यों नहीं? प्रेसिडेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, काबीना भी है, क्यों नहीं टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए इकदाम करते?
क्यों नहीं वापडा की कंपनी को ठीक करने के लिए इकदाम करते? सर ठीक है, बट इमरान खान साहब इस वक्त जेल में कैद हैं, तोशाखाना में रिहाई मिली, अब साइफर का मुकदमा है और इस पर वो जेल में है, जुडिशल रिमांड पर है। वो ये कहते थे कि मैंने बड़ी मुश्किल से माईशत को संभाला हुआ है, और बहुत सारे लोग कहते थे कि ये पॉलिटिकल नैरेटिव है, सियासी बात कर रहे हैं। मगर इस वक्त जो मईशत के हालात हैं, जो महंगाई है, खासकर 16 महीने से जायद का वक्त हो चुका है उनकी हुकूमत के खत्म हुए हुए, तो उनका बात फिर ठीक थी कि बड़ी मुश्किल से संभाला हुआ था इमरान खान ने? देखें, जब तक के लोगों को आप ये मौका नहीं देंगे कि वो अपनी पसंद की हुकूमत यहाँ लाएं, उस वक्त तक पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो सकते। इमरान खान के साथ या तहरीक इंसाफ के साथ या किसी और सियासी जमात के साथ अवाम का हमेशा के लिए कोई मुआहदा नहीं होता, कोई ताल्लुक नहीं होता। वो सिर्फ ये देखते हैं कि ये हमारे लिए निजात दहिंदा है, ये हमारी तर्जुमानी करता है, ये पाकिस्तान की बात करता है। जब लोगों को ये मालूम हो जाए, ये फैसला लोगों को करने दें। ये जमहूरियत की रूह यही होती है कि ये फैसला लोगों को करने दें कि ये हमारे हक में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये फैसला कोई अगर और करेगा तो वही होगा जो 16 महीने वाले आए हैं। जब ये आए हैं कि नहीं नहीं हमें पता है, अवाम को क्या पता, कि हमें पता है कि कौन पाकिस्तान के लिए अच्छा काम कर सकता है। ये सोच पाकिस्तान को नीचे ले गई है। जिस दिन हमने ये सोच रखी कि ये ताकत अवाम के पास है, पाकिस्तान ऊपर। सर पॉलिटिक्स आपका चैप्टर भी है, ग्राउंड में जो सारी सिचुएशन है वो आपके सामने है। लगता है कि जो अवाम की मर्जी है उसी के मुताबिक हुकूमत बन सकती है अगर इंतखाबात साफ और शफाफ होते हैं या फिर होने दिए जाते हैं तो? ये अगर यही हालात पर रहेंगे मुल्क के, फिर हालात किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। आप किस 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 अगर ये देखें, ये जो जब आग लग जाती है ना जंगल में, कि एक जगह के ऊपर नहीं लगती। अगर ऐसा जंगल हो, और ये जंगलात में आजकल काफी आग लग रही है कि मुख्तलिफ ममालिक में, तो एक जगह नहीं होती। आपके पास फायर ब्रिगेड होता है, रजाकार होते हैं, हुकूमत के मार्ग में शहरी सब लोग मुतारिक हो जाते हैं, लेकिन आग है कि बुझती है। ठीक है। ये मुआशरे में जब फसाद पैदा होता है, लोगों में बेचैनी पैदा होती है, लोग किसी तरह जो निज़ाम मौजूद होता है उस पर एतमाद और यकीन नहीं होता, तो लोग बिखर जाते हैं। फिर आप उनको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं? गोलियां मारते हैं, जेलों में डालते हैं, पकड़ धकड़ करते हैं, जबान बंदी करते हैं, मीडिया को बंद करते हैं। ये तमाम चीजें आप करते हैं, ये सारी चीजें बिल्कुल नाकाम हो जाती हैं। ऐसा वक्त नहीं आना चाहिए। हम समझते हैं कि अच्छा काम तो ये होगा कि कोई बैठ के तमाम सियासी जमातों को मिला के बैठ के, कि दो चीजों के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं है होना चाहिए, तीन चीजों को। एक, अदलिया की आज़ादी। दूसरा, आइन की बालादस्ती। तीसरा, जमहूरियत मुल्क के अंदर के कोई कहीं से कोई मदाखलत सियासी हुकूमत में नहीं होनी चाहिए। चौथा, एहतसाब। सर आपने आइन की बालादस्ती की बात की, अदलिया की आज़ादी की बात की। मर्जी का फैसला आए तो जज साहब ठीक है, ना आए तो उनके घरेलू जो खवातीन हैं उनके नाम लिए जाते हैं। कहा जाता है कि सास की मंशा के मुताबिक फैसले दिए जा रहे हैं। आइन की बालादस्ती कहाँ पर है? अदालत रिहा करती है, अगले मुकदमे में गिरफ्तार हो जाते हैं। 200 से जायद केसेस इमरान खान पर हैं, पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं। उनकी जमात के जो मेन लीडर्स हैं वो जेलों में कैद हैं, 8-8 बार रिहा, 8-8 बार दोबारा गिरफ्तार। आप देखें कि मैं आपको तीन मिसालें देता हूँ। सर मैं देखें, अरशद शरीफ साहब अगर किसी और मुल्क का उस पाए का सहाफ़ी होता, नौजवान देखें, उस मुल्क स्पाई का किसी और मुल्क में सहाफ़ी होता, दुनिया में कहीं और कत्ल हुआ हुआ होता, तो रियासत हुकूमत की तमाम इदारे बिल्कुल इस बात को यकीनी बनाते कि उसका जिम्मेदार कौन है, वो जी। जेल में होता। ये कोई अमेरिका का सहाफ़ी होता, ये कोई बरतानिया का सहाफ़ी होता, ये कोई जापान का, कोई जर्मनी का, हिंदुस्तान का सहाफ़ी होता, अगर उसके साथ ये सलूक किसी गैर मुल्क में होता, तो क्या कोई रियासत और हुकूमत खामोश रह सकती थी? क्यों खामोशी है? क्यों खामोशी है? और जो
میں شروع میں جب وہ ابھی صحافت سیکھ رہے تھے اور آ رہے تھے میڈیا میں، تو پہلا انٹرویو انہوں نے میرے ساتھ کیا تھا، مجھے یاد ہے، یہاں پہ لاہور میں. تو دوسرا عمران ریاض کدھر ہے معلوم. کہ آئی جی کا کہتے ہیں کہ آئی جی ملک کے سارے جو صوبوں کے آئی جی ہیں کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں پہ ہے. اگر ایسا کسی اور ملک میں کسی شہری کے ساتھ ہو رہا ہو تو کیا ریاست خاموش رہ سکتی ہے؟ حکومت خاموش رہ سکتی ہے؟ معاشرہ خاموش رہ سکتا ہے؟ اور یہ جو صورتحال آپ نے بتائی ہے کہ ایک طرف سے ضمانت ہوتی ہے اور عدالتیں ضمانت دیتی ہیں اور ساتھ ایک اور مقدمہ بنا کے لے آتے ہیں، یہ جعلی اور جھوٹے مقدمات سینکڑوں کی تعداد میں آپ بنا رہے ہیں، تو دنیا نہیں دیکھ رہی. سر بس آخر میں عمران خان صاحب کو کہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ ان کی سیاست کہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ ان کی جماعت کو دیکھ رہے ہیں کہ مضبوط رہے گی، ورکر انٹیکٹ رہے گا خان صاحب کے ساتھ؟ ابھی تک تو انٹیکٹ ہے ورکر. دیکھیں اب کہ آج اگر عمران خان سامنے میدان میں آ جائیں، اب جس دن رہا ہوئے، اب یہ جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے، جب یہ ایک ہم اندھیرے میں ہیں، کہ اب جب اندھیرا یہ ٹوٹے گا آپ دیکھیں گے کہ وہ دن تو آئے گا. پھر وہ دن ایک دن آپ دیکھیں گے کہ سارا پاکستان پھر بحث گھروں سے بحث سڑکوں پہ ہو. میں اس کو دیکھ رہا ہوں. اور دیکھیں کہ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے اپنی جان کی قربانیاں دی، جی سب کچھ قربان کر دیا اصول پہ. جی میں ڈاکٹر مصدق کے بارے میں پڑھتا بھی ہوں، پڑھاتا بھی ہوں. 1950s میں ان کی حکومت کو ہٹا کے شاہ فرام کو لایا گیا. یہ بالکل اسی طریقے سے تھا جس طریقے سے بالکل یہ 16 مہینوں میں 13 جماعتی لائے. جی ٹھیک. اچھا، وہ بادشاہ آ گیا اور لیکن اصول کے اوپر آخر تک قائم رہے، اور یہاں تک اس کے اوپر پابندی لگائی کہ کچھ دیر وہ جیل میں رہے، پھر اس کے بعد اس ڈاکٹر مصدق کو اپنے گاؤں میں بند کر دیا کہ آپ گاؤں سے باہر نہیں نکل سکتے. وہ گاؤں میں رہے، اور پھر یہاں تک کہ نہیں جی جب فوت ہوئے کہ نہیں، ان کو اتنا خوف تھا ایران کے اندر، بادشاہ کو خوف تھا، اور ان کو بھی خوف تھا جو بادشاہ کو باہر کی طاقتیں لائی تھی کہ لوگ جس طریقے سے نکلیں گے یہ نہ ہوگا کہ طوفان ہو جائے. انہوں نے کہا کہ ان کا جنازہ بھی نہیں ہوگا، جنازہ باہر نہیں ہوگا گاؤں سے، تہران میں نہیں ہوگا باہر. اگر جنازہ بھی باہر آیا تو ان کو ان کے اپنے گھر کے ڈائننگ روم میں دفنایا گیا. تو دیکھیں ایک ایک یہ اصول یہ نہیں ہے کہ زندگی میں آپ آپ طاقت میں ہیں، ضروری نہیں ہے. کامیابی یہ ہے کہ اپنے اصول کے اوپر، اور میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان اپنے اصول پہ قائم ہے. پارٹی میں جو فصلی بٹیرے تھے وہ نکل گئے، اور وہ اگر انہوں نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ میرے نمائندے ہیں تو لوگ آپ کو ووٹ دیں. ڈیلز کرنے کی ایک تاریخ ہے پاکستان میں. جیلوں میں جو بھی جاتا ہے سیاسی رہنما، اطلاعات بعد میں یہی آتے ہیں کہ ڈیل کی، اور پھر وہ جیلوں سے بھی نکلا اور پھر ملک سے باہر بھی چلے گئے. عمران خان ڈیل کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ڈیل کیا ہوگی؟ ڈیل کیا ہوگی؟ وہ کیا یہ کہیں گے کہ میں سیاست سے طائب ہو رہا ہوں؟ ڈیل کیا ہوگی کہ میں ملک سے باہر جا رہا ہوں؟ ڈیل کیا یہ ہوگی کہ پاکستان کی سیاست میں کہیں سے کوئی مداخلت ہونی چاہیے؟ ڈیل کیا یہ ہوگی کہ وہ کرپشن کی بات نہیں کریں گے؟ کبھی ایسی کوئی ڈیل نہیں ہوگی. ڈٹا رہے گا عمران خان؟ ڈیل اگر وہ باہر آتے ہیں تو کوئی ڈیل تو نہیں، عدالتیں چھوڑ رہی ہیں. کون سے قانون کے تحت ان کو اندر رکھا ہوا ہے؟ ابھی تو سائفر کا مقدمہ کون بنا. سا قانون ہے؟ ابھی تو جی، ابھی تو سائفر پر مقدمہ بنایا کہ سائفر گم کر دیا، مقاصد کے لیے استعمال کیا. کیا کس چیز کو مقاصد کے لیے استعمال کیا؟ سائفر کو. سائفر کو سائفر کو مقاصد کے لیے نہیں استعمال کریں تو کس کے لیے استعمال کریں؟ کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ اپنے جو مخالفین ہیں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا کہ انہوں نے وہ ٹریڈ ایگریمنٹ کیوں کیا تھا. پاکستان میں آج تک کوئی ایسی حکومت اقتدار سے نہیں گئی
جس میں کہ امریکہ کا ہاتھ ہے. یہ نیشنل اسمبلی کی ڈیبیٹس ہے اور مفتی محمود کا کہنا. یہ بہت پرانی باتیں ہیں جو ایسی ہوتی رہی ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ سیفر کا مقصد کیا تھا, ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرتے, لیکن یہ کہنا کہ باہر سے پاکستان میں مداخلت نہیں ہوتی یا دنیا کے کسی اور ملک میں مداخلت نہیں ہوئی, بے شمار شواہد موجود ہیں. اور جو لیڈر یہ چاہتے ہیں کہ نیشنل ساورنٹی کو پروٹیکٹ کیا جائے تو وہ ایسی باتیں ضرور کرتے ہیں. بعض اوقات اس میں مبالغہ آمیزی بھی ہوتی ہے, بعض اوقات حقائق درست بھی نہیں ہوتے, اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. سر ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ سر.